کہ جن کو آپ کی قوم آپ کو مکۃ المکرمہ سے ایک دن باہر نکالے گی، کاش کہ میں جوان ہوتا اور وہ دن دیکھتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محترم ناظرین، سبھی طرح کی دینی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین اور تبلیغ آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ محترم سامعین کرام، میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں، آپ کے عادات اور آپ کے اخلاق کے بارے میں بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ اور آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے بارے میں بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب پر آ گئی تھی، جنہوں نے پوری توجہ کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مکمل طریقے پر نبی پاک علیہ السلام کا خیال رکھا اور آپ کو تجارت جیسے بہترین کام میں مصروف فرما دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف بھی سفر کرنے لگے۔ 2 سفر ملک شام کے آپ علیہ السلام کے اپنے چچا جان حضرت ابو طالب کے ساتھ ہوئے۔ اس کے بعد میں جب ایک نستورہ راہب نے آپ کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کا یہ بھتیجا نبی آخر الزماں ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ تمام علامات اور تمام نشانیاں پائی جاتی ہیں کہ جو ہماری کتابوں کے اندر، پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر نبی آخر الزماں کی بتائی گئی ہیں، وہ سب خوبیاں اور سب نشانیاں آپ کے اس بھتیجے میں پائی جاتی ہیں۔ لہذا آپ اس کو آگے نہ لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہود اس کو پہچان لیں اور اس بچے کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچا دیں۔ چنانچہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے ان حالات کو سمجھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ واپس بھیج دیا اور مکمل طریقے سے آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش فرمائی۔ الغرض، جب آپ علیہ السلام کی عمر مبارک 25 برس کی ہو جاتی ہے تو آپ کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی اسی امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ گزرتی رہتی ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 برس کی ہو جاتی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ آپ کے پاس پہلی وحی لے کر کے نازل ہوتے ہیں، جس میں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات نازل کی جاتی ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات قرآن کریم کی نازل ہوتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو لے کر کے آتے ہیں اور آپ کو یہ سکھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چونکہ کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا، وحی آنے کے بعد آپ علیہ السلام کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی عمر جب 32-33 سال کی تھی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتے تھے، اور آپ مکۃ المکرمہ یعنی گھر سے غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، جو کہ کوہ حرا پر ہے، جس کو آج کل ہم اور آپ جبل نور کے نام سے جانتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ سے جب ہم منی کی طرف جائیں گے تو آج کے وقت میں تقریباً 9.5 سے 10 کلومیٹر کی دوری پر منی کو جاتے ہوئے
बाईं सम्त में वाक़ है, जिसको जबल नूर कहते हैं। वहाँ पर ये गार थी, वहाँ पर ये सुरंग थी, जहाँ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तन्हाई में इबादत करने के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। तो जब पहली वही नाजिल हुई तो आप घबरा गए, आप डर गए। जब घर आए, पूरा वाक़या अपनी अहलिया मुहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बताया तो और आपने ये इरशाद फरमाया, लक़द खशीतु अला नफ्सी, कि मुझे अपनी जान का खौफ हो गया है। तो इस पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो आपको तसल्ली दी है और जो अल्फाज कहे हैं, काश के आज का हर मुसलमान उन अल्फाज की हकीकत को जान ले जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए इरशाद फरमाए थे। आज की औरतें उन अल्फाज को अगर सुन लें और उनको अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लें तो यकीनन दुनिया में भी बेड़ा पार हो जाएगा और आखिरत में भी बेड़ा पार हो जाएगा। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल, आप घबराएं हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा प्यारा खुदा कभी आपको रुसवा नहीं करेगा, इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं और आप हमेशा सच बोलते हैं। आप ऐसे लोगों के काम आते हैं, ऐसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं कि जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। आप मेहमानों का इकराम करते हैं, आप गरीबों का ख्याल रखते हैं, आप किसी को कभी सताते नहीं हैं, आप कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। तो आपके अंदर वो तमाम खूबियां हैं, वो तमाम कमालात हैं जो आम तौर पर दूसरे लोगों के अंदर बिल्कुल नहीं पाई जाती। लिहाजा मुझे यकीन है कि आपका परवरदिगार कभी भी आपको ज़लील और रुसवा नहीं करेगा। ये कलिमात और तसल्ली के ये अल्फाज जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाए, आज भी सोने के पानी से लिखे जाने के काबिल हैं। लेकिन फिर भी आपको और इत्मीनान दिलाने के लिए हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने चचाजाद भाई हज़रत वर्क़ा बिन नौफल के पास ले जाती हैं, जो कि पुरानी आसमानी किताबों के आलिम थे। उनके पास ले जाती हैं, पूरा वाक़या उनके सामने पेश फरमाती हैं, उनको बताती हैं। तो वर्क़ा बिन नौफल ये फरमाते हैं, जो कि उस वक्त बूढ़े हो गए थे, कि इस वाक़े से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तो वो तमाम खूबी और कमालात आपके अंदर नज़र आ रही हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मा के अंदर होनी चाहिए। और पुरानी आसमानी किताबों में जो वाक़यात और इसी तरह से जो निशानियाँ और जो अलामतें बयान की गई हैं, ये वही अलामतें और वही निशानियाँ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वही आखिरी पैगंबर हैं कि जिनको आपकी कौम आपको मक्कतुल मुकर्रमा से एक दिन बाहर निकालेगी। काश के मैं जवान होता और वो दिन देखता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या वो सब के सब लोग मुझे निकालेंगे? इस पर वर्क़ा बिन नौफल ने कहा कि हाँ, दुनिया के अंदर अब तक जितने भी पैगंबर और रसूल आए हैं, जिन्होंने तौहीद और रिसालत की दावत अपनी उम्मत को और अपनी कौम को दी है, तो तौहीद और रिसालत, हक गोई और सच्चाई की खातिर यकीनन उनकी कौम ने उनको बहुत सताया है, बहुत परेशानियां पहुंचाई हैं, बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं। तो इसी तरह से आपके साथ भी होने वाला है, अगरचे बाद में चल कर के कामयाबी आपको ही अता होगी और आप ही का दीन सरबुलंद होगा। ये वर्क़ा बिन नौफल ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इत्मीनान दिलाया। तो ये प्यारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक पहलू है और ये कुछ बुनियादी और ज़रूरी बातें हैं कि जिनका मालूम होना हर मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है। इन तमाम बातों का जानना हम सब के लिए ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी ज़िंदगी को हमें समझने की, उसको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उसको पढ़कर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।